Hello friends, I am Falguni Prajapati, lecturer in Civil Department from VPMP Polytechnic. Today I am going to present a topic named plastering and pointing from the unit building item. It falls in subject construction technology, third sem diploma. These are the objective of this topic. Plastering is done to protect the external surface against penetration of rainwater and other atmospheric agencies, to give smooth surface, to give decorative effect, to preserve and protect the surface, to conceal defective workmanship. And pointing is done to finishing of mortar joint in masonry. પ્લાસ્ટર કરવાના મેઇન ઓબ્જેક્ટ એ છે, મેઇન હેતુ એ છે કે તે સપાટીને સ્મૂથ બનાવે છે, ડેકોરેટિવ ઇફેક્ટ આપી શકાય છે, ચણતરની સપાટીનું હવામાન સામેની ખરાબ અસરોથી આપણે એને રક્ષણ કરી શકીએ છીએ. બીજું કે પ્લાસ્ટર કરવાથી બાંધકામમાં વપરાયેલી હલકી અને ખામીયુક્ત માલ સામગ્રી તેમજ ખામીયુક્ત વર્કમેનશીપને આપણે ઢાંકી શકીએ છીએ. અને પોઇન્ટિંગ જે છે એ મોર્ટાર જોઈન્ટ્સ જે છે મેશનરીના ચણતરકામના જે જોઈન્ટ્સ છે એને ફિનિશિંગ આપવાનું કામ કરે છે. Properties of good plaster: it should be hard and durable. It should be possible to apply it during all weather conditions. It should adhere to background and should remain adhered during all climate changes. It should be cheap and economical. It should offer good insulation against sound and high resistance against fire. It should effectively check the penetration of moisture from the surface. પ્લાસ્ટરની એક સારા પ્લાસ્ટરની જરૂરિયાત એવી હોઈ શકે, પ્રોપર્ટીઝ એવી હોઈ શકે કે તે અગ્નિ સામે આપણને રજિસ્ટ કરી શકે છે, પ્લસ સાઉન્ડ સામે એટલે કે કોઈપણ જાતનો અવાજ જે છે એના સામે ગુડ ઇન્સ્યુલેશન આપી શકે, અવાહક હોવું જોઈએ. એ પ્લાસ્ટર એ એટમોસ્ફિયરની અસર સામે ટકી રહેવું જોઈએ. જ્યારે પણ પ્લાસ્ટર સુકાય અથવા તો જ્યારે પણ પ્લાસ્ટર હાર્ડ થાય છે તો ત્યારે એ શ્રિંકેજ એની અંદર થવું ના જોઈએ, એટલે કે સંકોચન થવું ના જોઈએ. જો થાય તો એની પર તિરાડો પડી શકે છે અને ઓલ કન્ડિશનની અંદર આપણે એને અપ્લાય કરી શકીએ એવું હોવું જોઈએ. These are the tools used in plastering: angle blending and trowel. Trowel એ સૌથી વધારે ઉપયોગમાં આવતું, એટલે કે પ્લાસ્ટર એનાથી જ આપણે કરી શકીએ છીએ, તો એ સૌથી વધારે ઉપયોગમાં આવતું ટૂલ છે. Method of plastering: the plaster may be applied in one or more coats, but the thickness of a single coat should not exceed 12 mm. In the case of inferior or cheaper type of construction, the plaster may usually be one coat. For ordinary type of construction, the plaster is usually applied in two coats, and whereas for superior type of work, it is applied in three coat. The final setting coat should be applied until the previous coat is almost dry. The final setting coat should not be applied until the previous coat is almost dry. The previous surface should be scratched or rubbed during. Method of plastering: the plaster may be applied in one or more coat, but the thickness of a single coat should not exceed 12 mm. In the case of inferior or cheaper type of construction, the plaster may usually be one coat. For ordinary type of construction, the plaster is usually applied in two coats, whereas for superior type of work, it is applied in three coats.
The final setting coat should not be applied until the previous coat is almost dry. The previous surface should be scratched or roughed before applying the next coat of plaster. In plastering, the plaster mix is either applied by throwing it with great force against the wall or by pressing it on the surface. જ્યારે પણ આપણે પ્લાસ્ટર કરવાનું છે તો એ આપણે એક અથવા તો એકથી વધારે લેયરમાં કરી શકીએ છીએ બટ એક લેયર એટલે કે એક કોટનું જે પણ થિકનેસ છે એ 12 mm કરતાં વધારે ના હોવી જોઈએ. જ્યારે પણ આપણે કોઈ ચીપર ટાઈપનું કન્સ્ટ્રક્શન હોય તો ત્યારે આપણે યુઝ્યુઅલી એક કોટની અંદર પ્લાસ્ટર કરીએ છીએ અને ઓર્ડિનરી ટાઈપના કન્સ્ટ્રક્શનમાં એટલે કે મોસ્ટલી દરેક જગ્યાએ બે કોટમાં પ્લાસ્ટર થાય છે, બે લેયરમાં પ્લાસ્ટર થાય છે અને જ્યારે આપણે સુપિરિયર ટાઈપનું કન્સ્ટ્રક્શન કરતા હોઈએ તો ત્યારે 3 કોટ અપ્લાય કરવામાં આવે છે. જ્યારે પણ આપણે પ્લાસ્ટર કરતા હોઈએ તો ફાઇનલ જે કોટ જ્યારે પણ આપણે લગાવીએ છીએ તો એના પહેલાં એ ધ્યાનમાં રાખવું જોઈએ કે આગળનો જે કોટ છે એ ઓલમોસ્ટ ડ્રાય થઈ જાય નહીં ત્યાં સુધી આપણે ફાઇનલ સેટિંગ કોટ લગાવી શકતા નથી. બીજું કે પ્રીવિયસ સરફેસ પર આપણે કોટ લગાવતા હોઈએ, ફાઇનલ કોટ હોય કે સેકન્ડ હોય, ફાઇનલ કોટ લગાવતી પહેલાં આપણું જે પ્રીવિયસ સરફેસ છે એને સ્ક્રેચ કરવું એટલે કે રફ કરવું જરૂરી છે. અને જ્યારે પણ આપણે પ્લાસ્ટર મિક્સને વોલ પર લગાવતા હોઈએ ત્યારે એને ફોર્સથી એને થ્રો કરવામાં આવે છે અથવા તો એને પ્રેસ કરવામાં આવે છે ફોર પ્લાસ્ટરિંગ. These are the types of plastering. Lime plaster. Mortar for lime plaster is usually prepared by mixing sand and lime in equal proportion. Cement is in small quantity added to the mixture to improve its strength. લાઇમ અને સેન્ડના મિક્સચરની ઇક્વલ પ્રપોર્શન લઈ અને મિક્સચર તૈયાર કરવામાં આવે છે અને પછી એને પ્લાસ્ટર તરીકે યુઝ કરવામાં આવે તો એ થશે લાઇમ પ્લાસ્ટર. એની અંદર નાની ક્વોન્ટિટીમાં એટલે કે થોડું ઘણું સિમેન્ટ આપણે એડ કરી શકીએ છીએ આપણી મોર્ટારની સ્ટ્રેન્થ વધારવા માટે, પ્લાસ્ટરની સ્ટ્રેન્થ વધારવા માટે. સેકન્ડ છે સિમેન્ટ પ્લાસ્ટર. When cement is used as a binding material, it is called cement plaster. It is especially suited for damp condition. સિમેન્ટ પ્લાસ્ટરની અંદર જ્યારે પણ આપણે બાઇન્ડિંગ મટીરિયલ તરીકે સિમેન્ટ યુઝ કરતા હોઈએ અને એનો મોર્ટાર બનાવવામાં આવે તો એ થશે સિમેન્ટ પ્લાસ્ટર. જનરલી સિમેન્ટ પ્લાસ્ટર બધી જગ્યાએ યુઝ થાય છે. મડ પ્લાસ્ટર. The surface to be plastered is prepared exactly in the same manner as that for lime or cement plaster. સિમેન્ટ અને લાઇમ પ્લાસ્ટર જેવું જ સેમ મેનરની અંદર આપણે મડ પ્લાસ્ટર કરી શકીએ છીએ. મડ એટલે કે એક રીતનો કાદવ કીચડ આપણે યુઝ કરી અને પછી પ્લાસ્ટર કરવામાં આવે છે. જૂના જમાનામાં આ વસ્તુ વધારે ઉપયોગમાં આવતી હતી. સ્ટુકો પ્લાસ્ટર. Stucco is the name given to decorative type of plaster which gives an excellent finish. Stucco plaster can be used for interior or as well as exterior surface. સ્ટુકો એ એક પ્રકારનું ડેકોરેટિવ પ્લાસ્ટર છે જે ખૂબ જ લીસી સપાટી આપે છે અને માર્બલ પ્લાસ્ટર જેવું જ દેખાય છે. સ્ટુકો પ્લાસ્ટર અંદરની અથવા તો બહારની કોઈ પણ દિવાલ પર આપણે લગાવી શકીએ છીએ, કોઈ પણ સપાટી પર કરી શકીએ છીએ. The images shows different types of plastering like lime, cement, mud and stucco plaster. Types of finishing. Smooth cast. It is finish which presents leveled and smooth surface. Rough cast. It is a finish in which the mortar for the final coat contains the proportion of fairly big size coarse aggregate. Pebble dash. It is finish in which small pebbles or crushed stones of suitable size are thrown onto the freshly applied final coat of mortar and left exposed. Texture finish. In this finish, ornamental patterns or texture surface are produced by working with various tools
on the freshly applied final coat. સ્મૂથ કાસ્ટ ફિનિશની અંદર જે પણ સરફેસ છે એને લેવલ્ડ અને સ્મૂથ કરવામાં આવે છે. રફ કાસ્ટ ફિનિશની અંદર જે મોર્ટાર છે એની અંદર નાની સાઇઝના અથવા તો મોટી સાઇઝના અલગ અલગ સાઇઝના કોર્સ એગ્રીગેટ યુઝ કરવામાં આવે છે, જેથી જે ફિનિશિંગ જે સરફેસ છે એને રફ બનાવી શકાય. પેબલ ડેશની અંદર સ્મોલ સાઇઝના સ્ટોન, ક્રશ સ્ટોન અથવા તો સ્મોલ સાઇઝના કાંકરા યુઝ કરવામાં આવે છે. એની સાઇઝ આપણે કહીએ તો 10 થી 12 mm જેવી હોઈ શકે, અને એને ફ્રેશલી અપ્લાઇડ જે કોટ હોય છે પ્લાસ્ટરનો એની અંદર છૂટા ફેંકવામાં આવે છે કે જેથી એ રીતનું ટેક્સચર આપે છે કે જે આપણે પેબલ ડેશ કહી શકીએ એને. આ પ્રકારનું ફિનિશ રેની એરિયામાં વધારે પડતું અનુકૂળ આવે છે. ટેક્સચર ફિનિશ. ઇન ધીસ ફિનિશ એક રીતનું ટેક્સચર અથવા તો ઓર્નામેન્ટલ પેટર્ન બનાવવામાં આવે છે કે જે લુકમાં પણ સારું હોય છે. એ કોઈ ટૂલ વડે આપણે બનાવી શકીએ છીએ, અને જ્યારે પણ ફાઇનલ કોટ અપ્લાય કરેલો હોય, ફ્રેશલી અપ્લાય ફાઇનલ કોટની ઉપર એ રીતની અલગ અલગ ડિઝાઇન બનાવી શકીએ છીએ, તો એને કહેવાય ટેક્સચર ફિનિશ. These images shows the different types of finish: smooth, rough, pebble and texture. Defects in plastering: cracking, efflorescence, falling out plaster, blowing off plaster. પ્લાસ્ટરની અંદર ઘણી બધી ખામીઓ આવી શકે છે. એની અંદર આ વિડીયોમાં મેં 4 ખામી તમને અહીંયા લખીને આપી છે, બટ ઘણી બધી ખામી આવી શકે છે, લાઈક બ્લિસ્ટરિંગ, ક્રેક્સ, એફ્લોરન્સ, ફ્લેકિંગ, પીલિંગ, પોપિંગ, ઘણી બધી ખામીઓ છે. જેમ કે પ્લાસ્ટરની અંદર ક્રેક પડી જવી, નાની નાની તિરાડો પડી જવી, તો એને કહી શકીએ આપણે ક્રેકિંગ. એફ્લોરન્સ એટલે કે એની અંદર જો પાણીની અંદર વધારે પડતું સોલ્ટ હશે તો એક ક્ષાર બહાર નીકળશે, તો એને કહેવાશે એફ્લોરન્સ. બીજું છે ફોલિંગ આઉટ પ્લાસ્ટર, એટલે કે જે દિવાલ પરનું બધું પ્લાસ્ટર ખરી પડે છે, પોપડા ઉખડી જાય છે, તો એને આપણે કહી શકીશું ફોલિંગ આઉટ પ્લાસ્ટર. તો આ રીતની ઘણી બધી ખામીઓ જે પ્લાસ્ટરમાં આવી શકે છે. પોઇન્ટિંગ. Finishing of mortar joint in masonry. In exploded masonry, joints are weakest part. Pointing consists of breaking of joints to the depth of 10 to 20 mm. ઈંટ અને પથ્થરના ચણતરકામની અંદર સાંધાઓ જે બનાવવામાં આવે છે, એ જે સાંધાઓ જે જોઈન્ટ્સ છે એની અંદર કોલ ભરવાની એટલે કે મોર્ટાર ભરવાની ક્રિયાને આપણે કહી શકીએ છીએ પોઇન્ટિંગ. પોઇન્ટિંગ જે છે એ જે જોઈન્ટ્સ છે એને એટમોસ્ફિયરની અસર સામે રક્ષણ આપી શકે છે એનાથી, અને કન્સ્ટ્રક્શનનો દેખાવ પણ એનાથી સારો રહે છે. ધીઝ આર ધી ટાઈપ્સ ઓફ પોઇન્ટિંગ: ફ્લશ પોઇન્ટિંગ, સ્ટ્રક પોઇન્ટિંગ, recess pointing, key pointing, groove pointing, beaded pointing and tuck pointing. Plus pointing. Plus pointing, the pointing may be labeled as its plus pointing, which is made by wiping over the finished pointing with a trowel or piece of rough cloth. Does not give good appearance, but it is durable as it does not provide any space for accumulation of dust or water. આ પ્રકારનું જે પણ પોઇન્ટિંગ છે એમાં મોર્ટારને સપાટીની ચણતરની જે સપાટી છે એના બરાબર લેવલમાં કરવામાં આવે છે. આનો દેખાવ સારો નથી લાગતો, બટ એ ડ્યુરેબલ છે અગેન્સ્ટ ધ ધૂળ જે છે, પાણી જે છે એને રોકવા દેતું નથી સપાટી પર. Struck pointing. Face of pointing is kept inclined, upper edge placed inside face by 10 mm. જે જોઈન્ટ્સ છે એમાં મોર્ટારનો ઉપરનો ભાગ જે છે એને 5 mm થી 10 mm જેટલો અંદરની સાઈડ પ્રેસ કરવામાં આવે છે અને ઇન્ક્લાઇન્ડ સપાટી બનાવવામાં આવે છે, તો આને કહેવાય છે સ્ટ્રક પોઇન્ટિંગ. Recessed pointing. Recessed joints
are not suitable for building in exposed situation because they do not readily shed water. This is done by pressing mortar back from the edge by 5 to more mm. Face of pointing is kept vertical, gives good appearance. આ પ્રકારનું જે પોઇન્ટિંગ છે એ પોઇન્ટિંગમાં ફેસ ઊભી અને બહારની સપાટીથી થોડી અંદર રાખવામાં આવે છે 5 mm થી વધારે. આનો અપીરિયન્સ પણ સારો છે એટલે આ પોઇન્ટિંગ યુઝ કરી શકાય છે. કી પોઇન્ટિંગ in this type mortar is first flush with the face. If wall, a semicircular notch is formed by a tool known as a pointer. This type of pointing gives an attractive appearance to the surface. This type is mostly used for superior type of work, particularly for vertical joints of wall. આ પ્રકારનું પોઇન્ટિંગ જે છે એ જનરલી દરેક કન્સ્ટ્રક્શનની અંદર યુઝ થાય છે. એક ટૂલ વડે અથવા તો પોઇન્ટર વડે સેમી સર્ક્યુલર નોચ બનાવવામાં આવે છે જોઇન્ટ્સની અંદર. આનો અપીરિયન્સ પણ સારો છે અને મોસ્ટલી આ જ પોઇન્ટિંગ વધારે પડતું કન્સ્ટ્રક્શનની અંદર યુઝ થાય છે. થેન્ક યુ વેરી મચ ફોર વોચિંગ.